वाहिगुरु साहिब जी चौपाई। शोहरत भई नौरंगे फड़ लयो, ढूंढत थे जिस घर में पयो। इम नौरंगे के हथ आए, इम कर सतगुर आप बंधाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग सम्मान योग गुरु की साजी और नवाजी हुई। गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो। जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पवित्र पावन हजूरी च हाजरियां भर के नौवें पातशाह तिलक ते जंजू दे राखे सतगुरु हादर होत जहां सिमरे। ऐसे दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे पवित्र इतिहासक स्थान ते एकत्र हो के गुरु की खुशियां प्राप्त कर रहे हो। रबी बाणी दे कीर्तन गुरु के कीर्तनीय सिंघां पासों बहुत ही अदब सत्कार सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। श्री गुर पंथ प्रकाश दी चल रही लड़ीवार कथा सरवण करन लई गुरु चरणा चाप जी इस वक्त तत्पर हो के सावधान हो के जुड़ बैठे हो। नौवें पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सतगुरां दे शहीदी साके दा वर्णन भाई साहब भाई रतन सिंह जी भंगू कैप्टन मरे नूं सरवण करा रहे हैं, क्योंकि कैप्टन मरे ने पूछया सी कि बादशाही दा और गुरु घर दा आपसी वैर विरोध किवें होया। तां कैप्टन मरे नूं जवाब देंदियां भाई साहब ने नौवें पातशाह जी दी शहादत दा साका सरवण कराया कि औरंगजेब ने हिंदुस्तान दे तख्त ते बैठ के जुलमी बिरती दे नाल लोकां दा धर्म तब्दील करन दा यतन कीता और बहुतियां दा कर भी दिता। जदों बहुत सारे हिंदू औरंगजेब दे कीते होए ना जुलमां करके दुखी ते आहत होए तां उन्हां ने सारियां ने रल के औरंगे कोल पुकार कीती कि साडे सारियां दे मुखी ब्राह्मण ने, तुसीं पहिलां ब्राह्मणां नूं सद के उन्हां नूं मुसलमान बनाओ। जे वो मुसलमान हो जाण तां असीं सारे मुसलमान हो जावांगे। हुण जदों ब्राह्मणां दे उत्ते आके ये मुसीबत पई, कश्मीर दे विच ब्राह्मण इकत्तर होए। बहुत सारे ब्राह्मणां ने इकत्तरताई करके आनंदपुर साहब नौवें पातशाह दे चरनां विच आके हाजरी भरी ते बेनती कीती, महाराज साडा धर्म बचाओ, असीं तुहाडी शरण विच हां। गुरुदेव ने बचन किया कि भाई सीस दे करके ही तुहाडा धर्म बचाया जा सकना है। जाओ जाके औरंगजेब बादशाह नूं कह दिओ कि साडे सारियां दे गुरु आगू श्री गुरु तेग बहादुर साहब हन, जे वो इस्लाम कबूल कर लैण तां असीं सारे इस्लाम कबूल कर लवांगे। ये गल ब्राह्मणां दे मन नूं भाई, चलो कुछ समा साडी जान सुरखरू होवेगी। औरंगजेब बादशाह कोल जाके इसे तरह पुकार करके दस खबर दिती। औरंगे दे मन च भी आई कि केवल एक गुरु साहब दे नाल ही गल बात करनी है। दी भेज के सतगुरां नूं बुलाया। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज श्री आनंदपुर साहब तो अपने नाल 5 सिखां नूं लै के चले ने। भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, भाई उदा राठौर जी और भाई साहब भाई गुरदत्ता जी। इन्हां 5 सिखां नूं नाल लै के गुरुदेव जी दिल्ली वल वधे ने। रस्ते विच अनेकां जीवां दी कल्याण करनी सी। सैफुद्दीन वर्गियां दे उत्ते दया दृष्टि करदिआं बहादुरगढ़ साहब तो समाणे तो इधर चीके आदक नगरां तो हुंदिआं होइआं तमतान साहब तो चलदिआं महाराज जी आगरे पहुंचे ने। आगरे जाके सतगुरु नौवें पातशाह ने अपनी गिरफ्तारी दिती है। आगरेओं सतगुरां नूं दिल्ली लिआंदा गया। औरंगजेब बादशाह दे नाल सतगुरु नौवें पातशाह जी की वार्तालाप हो रही है।
ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੌਪਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਭਈ ਨੌਰੰਗੇ ਫੜ ਲਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨੌਰੰਗੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਢੂੰਡਤ ਥੇ ਜਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਪਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਮਨੋ ਰੰਗੇ ਕੇ ਹੱਥ ਆਏ। ਏਦਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੌਰੰਗੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਮ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੰਧਾਏ। ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੌਰੰਗੇ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਦ ਪਾਏ ਬਹੁ ਦਿਵਾਇਓ ਤਰਾਸ। ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਸਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਮੁਗਲ ਇੱਕ ਭੇਜਿਓ ਪਾਸ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਡੋਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਵਾ ਡੋਲਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਵੈੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੈਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤਾਂ ਨੌਰੰਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੁਗਲ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਖੋਟਾ ਬੋਲ ਉਹ ਤਰਾਸ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਟੇ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਸੇ ਖੋਟੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਤੁਰਕ ਹੋਏ ਤਿਨ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਕਰਾ ਸੁਮਾਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਿਖਾਓ। ਜਿਮ ਗੁਰੂ ਅਖਾਵੇ ਦਿਖਾਓ ਸੋ ਬਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਜ਼ਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਜਿਮ ਤੁਮ ਪਤਸ਼ਾਹੋ ਸਚੋ ਸਦਵਾਵੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਮ ਕਰ ਹਮਕੋ ਝੂਠ ਠਹਿਰਾਵੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਤੇ ਝੂਠ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਸਦਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਅਕੈ ਦਿਖਾਓ ਕੁਛ ਆਪਣੋ ਤਾਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਾਣ ਵਿਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਦਿਖਾਓ ਹਮੈ ਕੁਛ ਕਰਾ ਜੋ ਮਾਤ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੋ ਬਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ 72 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ।
ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਚੰਨ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ ਕਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਇਮ ਕਹਿਓ ਨਹਿ ਅੱਛਾ ਕੀ ਰਮ ਰਾਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਮ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਵਡਾਈ ਲੈ ਗਇਓ ਗਲ ਪਿਛਲਨ ਪਾਏ ਬਲਾਏ। ਆਪ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਰੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਖਾ ਕਰਾਮਾਤ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਖਾ ਕਰਾਮਾਤ। ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਆ ਲੰਘਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੇ ਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਿਆ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਲੰਘਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਿਆ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਚੌਪਈ ਜੋ ਵਹੁ ਦੇ ਗਇਓ ਕਰਾ ਸੁਮਾਤ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਖਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਹਮਕੋ ਤੈ ਆਖੀ ਬਾਤ। ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਓ। ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੀਰ ਫਕੀਰਨ ਲਾਗਿਓ ਪਾਪ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਾ, ਭਾਵ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਪਾਪ ਬਾਕੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲੱਗਾ। ਗਇਓ ਕਰਵਾਏ ਵਹੁ ਸਭ ਕੋ ਖਾਪ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਸ਼ਰਮਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਓ ਕਰਾਮਾਤ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਮਦ ਸਭ ਕਬ ਹੋਏ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਕਰਾਮਾਤ ਤੁਮ ਛੱਡੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਫਕੀਰ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹਮ ਦੇ ਨਾ ਜਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਪਿਛਲਨ ਕਹਿ ਜੋ ਗੈਲ ਲਗਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਗਲਾਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਰਾਮਾਤ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਪਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਬਲਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਖਾਓ ਕਰਾਮਾਤ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵਿਖਾਓ ਕਰਾਮਾਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਹਿਰ ਸੁਮਾਹੇ। ਨਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ। ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਕਲਾ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਮ ਕਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਚਹੀਅਤ ਨਾਹੀ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਕਹਿਰ ਹਟਾਵਨ ਕੋ ਕਿਉ ਦੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿਰ ਚਹ ਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿਰ ਚਹ ਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਰੁਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੋਹਰਾ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਮ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਸੋ ਹਮ ਕਰਤੇ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਮ ਕਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਮਰੇ ਉਪਰ ਤੁਮ ਕਰੋ ਤੋ ਤੋਹ ਪੁੱਛੈ ਖੁਦਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਾ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤੇ ਫਾਹੇ ਟੰਗਾ ਦੇਵੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਹਿਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੌਪਈ ਤਬੈ ਨਰੰਗੈ ਗੁੱਸਾ ਕੀਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਰੋਸ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, 2 ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰੰਗਿਆ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਕਰ, 7 ਮਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮੰਗਾ, ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਹ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਵਾਹ ਮਸਲ ਕੇ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣਿਆ, 3 ਸਾਬਤ ਮਿਰਚਾਂ ਬਚੀਆਂ ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? 2 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਣਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਤ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾ। ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਰਤੀ ਆ ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਮ ਚਾਹਤ ਬਾਤਨ ਤਜੀਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੋੜਦੇ ਹੋ। ਅਕਹਿਤ ਹੋ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਕੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਮਾਰੋ ਮੁੰਦ ਤੋਹੇ ਕੱਚੇ ਚਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਚਮੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਚਮੜਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮੜਾਂਗਾ ਧਰੋ ਧੂਪ ਤੋਹੇ ਮਦ ਦਰਾਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੜ ਕੇ ਫਿਰ ਧੁੱਪੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਤੁਮ ਵਹਿ ਧੂਪ ਸੁਕਾਏ। ਉਹ ਚਮੜਾ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੇਗਾ ਗਿੱਲਾ ਚਮੜਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਪੀੜਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੀੜਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਤੁਮ ਕੋ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਖਾਏ ਲੁੱਟ ਖਾਇਓ ਜਹਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਪਾਪੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਅਬ ਹੋ ਵਤਨ ਹੈ ਕਿਮ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮ ਹਿੰਦੁਨ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਮ ਤੈ ਤੁਮ ਜਿਮ ਨਠ ਨਠ ਜਾਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਬ ਸਤ ਗੁਰ ਮਨ ਕੀਓ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਰੰਗਾ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਏ ਪੁਜਿਓ ਹੈ ਵਕਤ ਹਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਮਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਕਤ ਹਮ ਟੋਲਤ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੀਏ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਵਕਤ ਹਮ ਭਇਓ ਲਭਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਇਆ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ। ਨਾਲੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਤਿਆਗਣਾ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਨਹੋਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਆ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਹੋਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਵਰਤਦੀ ਆਈ ਆ ਨੇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ? ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਾਣਿਓ ਸਮਾਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਬ ਢੀਲ ਨਾ ਚਾਹੀਐ ਇਹ ਸਿਰ ਸੀਸ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਚੌਪਈ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਐਸੇ ਉਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਨੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹਮਰਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਭਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਰੰਗਿਆ ਵੇਖਣੀਆਂ ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਭਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੱਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 1 2 4 ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਹਮ ਐਸ ਦਿਖਾਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਐਸੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਹਮਰਾ ਸਿਰ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਤੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮਰੇ ਸਿਰ ਕੋ ਤੇਗ ਲਗਈਐ, ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਟੈ ਨ ਸੋ ਕਰਮਾਤ ਦਿਖਈਐ। ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਸ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਉ ਲਿਆਇਓ ਬੇਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਲਾਦ ਬਲਾ। ਚੱਲ ਪਇਓ ਤਿਸ ਜੋ ਕਟਤ ਹਮੇਸ਼, ਉਹ ਲਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਹਰਾ ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਗੁਰ ਬੈਠੇ ਚੌਂਕੀ ਨਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਫੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਰੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ? ਚੀਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣੀਆਂ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਆਰਾ ਟੇਢਾ ਨਾ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਜੇ ਮਾਸਾ ਭੋਰਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਆਰਾ ਕਿਤੇ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਰਾ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਆਰਾ ਟੇਢਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ? ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਰੇ ਨਾਲ ਤਨ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਆਖਿਆ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਉਬਾਲੋ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇਗ ਦੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪੂਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਬਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਬਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬੇਰੰਗ ਹੈ, ਹਵਾ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਯੂਸ ਜੀ, ਮਾਨੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਨਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਖੂਹ ਹੈ ਲਾਗੇ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਗ ਲਗਵਾਈ ਸੀਸ ਨਿਜ ਐਸੇ ਛਲਕੇ ਧਾਏ। ਸੈਯਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਲਾਦ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੋ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੇਗ ਨੂੰ ਤੇਗ ਦਾ ਕੀ ਡਰ, ਤੇਗ ਨੂੰ ਤੇਗ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰੀ, ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਪਰਖੀ ਇਸ ਤੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਤੇਗ ਚਲਾਈ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ। ਚੌਪਈ ਸੀਸ ਦਇਓ ਪਰ ਸਿਰ ਨ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਸਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੋ ਧਰਮ ਕਰਮ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਧਰਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਰਮ ਕਚੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਚਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਚਮੜਾ ਇਹਨੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਚਮੜੇ ਤੋਂ, ਗਾਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਨ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੁਰ ਕਨ ਕੈਸਰ ਸੀਸ ਲਗਾਇਓ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ ਮੂੜਨ ਇਹ ਕਲਾ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਹਮ ਸਿਰ ਸਿਰ ਲਾਵਨ ਗਲ ਠਾਨੀ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜ ਸਾਕਾ ਕੀਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਕਾ ਧਰਮ ਹੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨ ਦਿਆ। ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਹਿਤ ਨਿਜ ਸਿਰ ਦਿਓ। ਪਰਾਏ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਪਰਾਏ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਭਿਆਨ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਬਚਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸਚਰਜ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਖੇਡ। ਜੋ ਬਚਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਚਿੱਤਰ। ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਿੱਤਰ ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। 14 ਅਧਿਆਏ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਦੋਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ, ਠੀਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਠੀਕਰਾ ਭਾਂਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਦਲੀਸ, ਦਲੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਸਿਰ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਿਆ। ਭੰਨਣਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਪ੍ਰਭੂਪੁਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਧਾਮ ਨੂੰ, ਨਿਜ ਘਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੀ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸਭ ਮਰਦੇ ਐ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਲਈ ਸਭ ਮਰਦੇ ਐ, ਸਭ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बड़े बड़े मजहब ने दुनिया च, बड़े बड़े धर्म ने, मत ने, उन्हां मतां दे बड़े बड़े रहबर पैगंबर अवतार होए ने। किसे मजहब दे, किसे धर्म दे रहबर ने, किसे मत दे पैगंबर ने, किसे भी मत दे आगू ने, अवतार ने किसी दूसरे दे धर्म वास्ते जाके अपनी कुर्बानी नहीं दिती, दूसरे दे धर्म ले। पर बलिहार जाइए मेरे साहब गुरु तेग बहादुर साहब तो कलगीधर जी इत्थे निराला तब सिद्ध कर रहे ने कि खालसा दोवां तो निराला है, हिंदुआं ते मुसलमानां तो। तदे कह रहे ने ना कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जैसी किरिया, उन्हां जैसा एक काम कर्म कि किसी दूजे दे मत लई, किसी मत दे रहबर ने अपनी शहीदी दिती होवे, किसी दूसरे दे धर्म दी राखी लई, किसी दूसरे धर्म दे रहबर ने, पैगंबर ने, गुरु ने अपनी कुर्बानी दिती होवे, ऐसी किरिया श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी तो बिना गुरु कलगीधर जी कहंदे किसे ने नहीं कीती। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे इस चलत नूं वेख के सारा जगत शोकातुर हो गया, सारे संसार विच शोक दी लहर दौड़ गई। तदे ज्ञान सिंह जी लिखदे हन, कहते मगर सुदी पंचमी वाले दिन दा सूरज खून नाल लिबड़िया दिसदा है, धरती गर्क होण नूं फिरदी है, सारे वातावरण च नमोशी है, बंदे टुरदे तुरदे अपने आप डिग डिग जा रहे ने। हैरानी है भी ये दुख दा आलम काहदा है। सारे जगत दे विच शोक दी लहर है सब जग पयो जय 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 सुरलोक। इस सारे लोक विच सारी धरती ते हाहाकार दा नाद गूंज रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब नूं शहीद कर दिता नरंगे ने। जिन्हां वेखिया उन्हां नूं कईयां नूं गछियां पै गईयां, जमीन ते भुएं डिग पए। जिन्हां सुनिया आख्या निरवैर सतगुरु नौवें पातशाह जेड़े अपने शरीक दे वल्लों चलाई हुई गोली नूं भी वेख के कहंदे आ भलो धीर मल भलो। ऐसे निरवैर सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब दे सीस उत्ते नरंगे ने अपनी तेग चलाई है। ये तेग नौवें पातशाह दे तन ते नहीं चली, ये तेग नरंगे दियां राज भाग दियां जड़ां ते चली है। ये जड़ां अज तो बाद कट्टियां गईयां हन। हाहाकार
ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਚ ਗਈ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਇਓ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ। ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ, ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੇਵਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਲਿਦਾਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਐਸ ਚਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ, ਤੋ ਭਇਓ ਤੁਰਕ ਪਛਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੋਣੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਪੰਗਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਰੰਗਾ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਦੱਬ ਲਿਆ ਥੱਲੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਰੰਗਿਆ ਪਾਪੀਆ ਮਲੇਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਵੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਰੰਗਾ ਉਧਰ ਹੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਖਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਨਰੰਗਾ ਪਛੇਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਨੌ ਰੰਗੋ ਤਬ ਚੂਰਿਓ, ਹਮ ਸਕੇ ਨਾ ਚਰਿਤ ਪਛਾਨ। ਨਰੰਗਾ ਝੂਰਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ। ਚੌਪਈ ਨੌ ਰੰਗੇ ਦਿਲ ਖੋਫ ਬਹੁ ਠਟਿਓ। ਨਰੰਗੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹਟਿਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਢਾਏ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਦਰ ਢਾਏ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਦੀ ਮੁਤਸਬੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਏਦਾਂ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਰੀ ਧੀਰੀ ਹੋਇਆ ਗਈ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਰਕੇ ਘਟ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਰਵਾਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਕੈ ਦਵਾਰ ਪੁਕਾਰੇ। ਉਧਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਵਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਹੋਈ। ਦੋਹਰਾ ਪਰੀ ਪੁਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚ, ਮਾਲਕ ਕੀਓ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਰ ਪਗੰਦਰ ਤੁਰਕ ਕੇ ਦਰਬਾਰੋ ਦਏ ਨਿਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੜਕਵੀਂ ਕਥਾ ਹੈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹ, ਗਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੀਰ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਔਰੰਗੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੰਨਦਾ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਪਈ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਤਬੈ ਨਿਕਾਰੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇਰਾ ਦੀਨੋ ਪਿਛੈ ਦਰਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਬ ਤੈ ਘਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਰੰਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਔਰੰਗੇ ਦੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਬ ਤੇ ਤੁਰਕ ਕਲਾ ਪਈ ਢਿੱਲੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਢਿੱਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਬ ਤੇ ਤੁਰਕ ਕਲਾ ਪਈ ਢਿੱਲੀ। ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ, ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੋਹਰਾ ਫਿਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋ ਵਧਿਓ ਤੁਰਕਨ ਵੈਰ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਵਧਿਆ। ਚੁਗਲੀ ਖਾਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਗਇਓ ਚੰਗਿਆੜੋ ਫੈਲ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਖਾਧੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੌਪਈ ਕਾਜੀ ਮੁਗਲਨ ਤੁਰਕ ਸਿਖਾਏ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਾਰ ਬਾਬਰ ਕੈ ਦਏ ਭੁਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੁਨ ਹਿੰਦ ਕਬ ਦਈ ਕਹਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਕਹਾਈ ਐ। ਦਈ ਪੈਗੰਬਰਨ ਆਪ ਬਣਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਸ ਆਇਆ, ਵੀਰ ਰਸ ਆਇਆ। ਤੁਰਕ ਨਾਸ਼ ਹਿਤ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਰਕ ਮਲੇਛ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਮਲੇਛ। ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਛ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੋ ਦਏ ਅਖਾਈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਪੰਥ ਖਾਤਰ ਨਿਜ ਅੰਸ ਗਵਾਈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਸ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਅੰਸ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ। ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਬੰਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਮਾਲੀ ਹਮ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਸੰਸ ਰਖੈ ਨ ਦੋਏ। ਮਾਲੀ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਸ਼ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬੰਸ ਪਰ ਉਤਨੋ ਹੋਤ ਨ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ, ਜੇ ਅੰਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਬੰਸ ਹੈ, ਅੰਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਦੱਤਾ ਤ੍ਰੈ ਓ ਗੋਰਖ ਸਿੱਧ। ਹੁਣ ਦੱਤਾ ਤ੍ਰੈ ਹੋਇਆ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਥ ਰਖਾ ਉਨ ਰਖੀ ਨ ਬਿੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਰੱਖਿਆ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਦੱਤਾਤਰੇय ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਗਵਾਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਤਮ ਬੰਸ ਉਨ ਰੱਖਿਓ ਵਧਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਮਰੀ ਕਹੀ ਕਿਮ ਤੁਰਕ ਦੇਹੋ ਦੇਉਸ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੈਪਟਨ ਮਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਮ ਕਰ ਕਰੀ ਥੀ ਸਤਗੁਰ ਹੋਸ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਸ ਪੰਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਮ ਮਾਲੀ ਉਤਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਖੂਨ ਸਜਾਦਨ ਕੋ ਸਿਰ ਲਿਓ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜ ਮੋਂਦੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਹ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਗੁਰ ਚਾਹਤ ਗਾਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਇਓ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਿਓ ਨੈਨ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਪੰਥ ਇਤ ਕਾਰਨ, ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਘਾਰਨ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਦੇਹ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰਕ ਸਿਰ ਲਾਈ, ਅਖੀਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਟਾਰ ਮਾਰੀ। ਚਾਹਤ ਆਪਣੋ ਪੰਥ ਵਧਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਵਧਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਕੇ ਬੰਸ ਕੈ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਬੰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ ਹੋ, ਬੰਸ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੀ ਕਰੇ ਨਾ ਦੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਤ ਨਿਜ ਰਖੇ, ਦਇਓ ਰਾਜ ਕਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਦਇਓ ਅਧਿਕ ਭਈਓ ਰੀਤ। ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਤੇਜ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਸ ਹੋਤ ਡਿਗੈ ਪਰ ਅੰਸ ਬੜਤ ਨ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਾਈ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੂਮ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੇ ਘਾਸ ਹੋਇ ਨਹਿ ਹੋਏ ਅੰਨ ਤੇ ਖੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬਥੇਰਾ ਰੌਂਡ ਅਪ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਘਾਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਪਰਾਈ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜਮਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਘਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਤਦ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ। ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਥ, ਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ। ਉਹ ਕਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣਤਾ ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ हे निर्गुण सब टेक ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ जाके सदा ਹੈ विवेक ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ कह पी हो वनहार ਹੈ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ नारायण हे ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजा नाम दान राखो ही परो आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारण हार वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार जो शरदा कर सेवंदे पार उतारण हार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।